پاکستان کو ہمیشہ سے ایک زرعی ملک کہا جاتا ہے، لیکن جب زراعت کی بات آتی ہے تو ہم دالیں بھی امپورٹ کرا رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی زراعت میں ہم نے دیکھا کہ بڑی کمی آئی، بہت سی کموڈیٹیز جو ہم پچھلے دنوں میں پچھلے سالوں میں پروڈیوس کرتے تھے آج وہ ہم پروڈیوس نہیں کرتے، ایسا مانا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ دعویٰ تھا اور یہ وعدہ تھا کہ ہم ایکسپورٹس بڑھائیں گے تاکہ پاکستانی تاجر کو منافع ہو، پاکستان میں زر مبادلہ آئے اور ہمارے پروڈکٹس جو ہیں دنیا میں پہچانے جائیں۔ تو کتنے ایکسپورٹس بڑھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، اور کون سی نئی ایسی سیکٹرز ہیں جن کو ٹیپ کیا گیا جن کو ماضی میں پاکستان سے ایکسپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا؟ یہ ہمارا مدعا ہے، آج اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پارلیمانی سیکرٹری برائے تجارت عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں، MNA ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ عالیہ۔ یہ سوالات آپ نے سن لیے، پری ایمبل میں نے دے دیا، پوڈیم از یورز۔ آپ کا ہے کہ بھائی بتائیے کیا کیا آپ لوگوں نے ایکسپورٹس کی مدد؟ پہلے تو پتہ کیونکہ میں انجوائے کرتی ہوں اس پروگرام کو، اس لیے میں بڑے آرام سے بات کروں گی۔ ایک تو نا ہم دو چیزوں کو جب کنفیوز کرتے ہیں، اکانومی انڈیکیٹرز الگ ہیں، صحیح ہے، اور مہنگائی الگ ہے، اور ہماری ہر چیز جو ہے نا مہنگائی کے پیچھے کنفیوز کیوں کرتے ہیں؟ کنفیوز اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سارے وزراء کی طرف سے آتا ہے کہ یہ دیکھو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو گئے، جب مہنگائی کا سوال کیا جاتا ہے تو جواب یہ آتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ انٹرلنک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پہلے کہا ہی یہ جاتا ہے آپ نے مہنگائی کر دی، ہم لاکھ کہتے رہے کہ اکانومی اچھی ہو رہی ہے، ایکسپورٹس اچھی ہو رہی ہیں، ہم چیزیں اچھی کریں۔ جیسے ابھی کہا آپ نے، سب سے پہلے تو میں ایگریکلچر کی طرف آؤں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے عرصے کے بعد، یعنی 3 سالوں کے بعد ہم پاکستان کی ویٹ بھی امپورٹ کر رہے تھے، شوگر بھی امپورٹ کر رہے تھے، رائس تو خیر ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے، لیکن ہم اب ان ساری فصلوں کے اندر بمپر کراپ پہ جا رہے ہیں۔ یعنی آپ ایک پاکستان کو امپورٹ بیسڈ جس سے کہیں کوموڈیٹی سے آپ لے کر جا رہے ہیں سیلف سفیشینٹ، اینڈ دین دیکھیں سٹیپس ہیں، آپ نے پہلے ملک کو سیلف سفیشینٹ کر دیا، اس کے بعد آپ ایکسپورٹ پہ جائیں گے۔ صحیح ہے، یعنی پہلے آپ رائس پہ سیلف سفیشینٹ کر کے اب ہم رائس ایکسپورٹ، لیکن ہم پھر ویٹ بھی تو ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں، پھر جب ایکسپورٹ کرتے تھے بمپر کراپ کے بعد پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ارے تو شارٹیج ہو گئی۔ میں آپ کو بتا دوں ادھر، اب میں اس کی جو بالکل یہ بتا دوں، کسان نے نا آپ کا بالکل مطلب اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، اس کو فصلوں پہ آپ دیکھیں، آپ گنے کے اوپر 130 روپیہ دے رہے ہیں، وہ بھی رو رو کے اس کو دے رہے ہیں، اب اس کو 300 روپیہ مل رہا ہے تو وہ گنا اگائے گا۔ آپ اسی طرح گندم کا آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے، میں یہ نہیں کہتی کسی کی حکومت کی بھی بات چھوڑ دیں، 10 سالوں میں آپ نے 1300 روپے سے آگے 1 روپیہ نہیں بڑھایا، اب ہم 1850 روپے دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، انکریج کریں۔ جب یہ بات ہوتی ہے نا 1100 ارب کی ہم نے جو رولر اکانومی میں انجیکٹ کیا ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں اب آپ کو یہ اس کے ریزلٹس اگلے 2 سالوں میں ملیں گے۔ یعنی اس دفعہ اگر ہم کہیں گے کہ ہمیں شوگر انشاءاللہ امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی، یہاں ہم یہ کہیں گے کہ ویٹ ہمیں پچھلے سالوں کی بنسبت آدھی امپورٹ کرنی پڑے گی۔ سو یہ چیزیں وہ چیزیں جو ٹائم ٹیکن ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی ایگریکلچر پہ، اب آپ آ جائیں ایکسپورٹ پہ۔ بالکل دیکھیں ہم نے کیا کیا، اس ملک کو ہم نے کہا کہ ہم نے سوئی بھی لینی ہے نا، کوئی بھی چیز لینی ہے ہم نے وہ امپورٹ کرنی ہے، ڈالر ہم نے 100 کا رکھنا ہے، سب کچھ باہر سے منگانا ہے۔ اب ہم کیا کریں، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ہم نان ٹریڈیشنل مارکیٹس میں جائیں گے، ہم نان ٹریڈیشنل پروڈکٹس میں جائیں گے۔ پاکستان آج تک صرف ٹیکسٹائلز میں جاتا ہے، اب آپ ویجیٹیبلز، اب آپ فروٹس، اب آپ میٹ پریپریشن، مطلب حیرت ہوگی، حلال میٹ، حلال میں وہی بات کرنے لگی ہوں۔ انڈیا آپ کا جو ہے سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے حلال میٹ کا، یعنی گاؤ ماتا کر کے مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ آج آپ یہ دیکھیں سعودی عربیہ کے اندر ہم نے 3 سلیٹرڈ ہاؤس جو ہیں ان کی ایکریڈیشن کرائی ہے ان کی منسٹری کے ساتھ۔ ہم ملیشیا کے اندر جا رہے ہیں، ہم قطر کے اندر پینیٹریٹ کریں حلال میٹ کے اندر۔ مطلب میں یہ دیکھیں 10 ہماری ایسی کیٹیگریز ہیں جو ہم نے پچھلے یہ جو ہمارا 20-21 کا سال ہے اس میں ریکارڈ برآمدات کیے ہیں۔ لیدر ہے، فروٹس ہیں، سرجیکل گڈز ہیں، میٹ کی پریپریشن، ویجیٹیبلز میں 31% ہم نے ایکسپورٹ میں اضافہ کیا ہے، فارما، فٹ ویئر، کٹلری، آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹوبیکو، آٹو پارٹس۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، ہمیں احساس ہے، اگین مہنگائی کا احساس ہے۔ آئی ٹی سیکٹر آپ یہ دیکھیں، انڈیا جتنا کما رہے ہیں آئی ٹی سے کما رہا ہے، ہم نے آج تک ابھی 6 مہینوں میں ہم نے PMLN کے دور سے ڈبل کر دیا آئی ٹی کے ایکسپورٹ۔ یہ چیزیں فرق ہیں، یعنی وہی بات ہوتی ہے نا، لیپ ٹاپ نہ دیں، آئی ٹی زونز بنائیں، سکلز دیں یا آئی ٹی زون بنا دیں، اسٹارٹ اپس کو آپ اتنا فیسیلیٹیٹ کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں، ہم ان چیزوں کی طرف۔ یہ وہ سارے ایریاز جو آپ نے ابھی مینشن کیے، یہ وہ ہیں جہاں پر
बरामदात में इजाफा हुआ। अच्छा, अब टोटल अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो वॉल्यूम कितना है अगर कंपैरेटिवली फिगर्स मैं कंपैरेटिव 25% सिर्फ अभी मैं इस क्वार्टर, ये जो आपका हाफ गुजरा है ना, साल आधा हो गया, इसमें 25% PMLN के यानी 2018 के दौर से 25% ज्यादा है, यानी आप $4 बिलियन उनके तीसरे साल मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो जब छोड़ के गए अपनी एक्सपोर्ट, तो $4 बिलियन उससे, यानी अगर हम 6 months to 6 months का कंपैरिजन करें तो हम उनसे $4 बिलियन इस वक्त ज्यादा है। लेकिन ये वो नहीं मानेंगे, क्यों? वो हम उनसे कहते हैं, यही बात है ना, उनको नजर आते रेमिटेंसेस बढ़ गए, वो कहते हैं कोविड की वजह से दुनिया बंद हो गई, दुनिया ने पैसे भेज दिए, दुनिया ने पैसे भेज दिए। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि हम $19 अरब तक स्टैग्नेंट करके गए, ये लोग $30 अरब यानी $29 अरब हमें ये एयर एंड के ऊपर आए हैं। तो ये हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को अप्रिशिएट करते हैं। इसमें हम इसलिए करते हैं कि हवाला हुंडी से पैसा नहीं आया, हम इसलिए करते हैं कि रोशन डिजिटल पाकिस्तान यहाँ पर रिफॉर्म्स है। देखें, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो रिफॉर्म्स होती हैं। मुझसे कोई कह रहा था, मैंने कहा बड़ा आसान है खान साहब के लिए, $100 का रखें। देखिए, आप जब आपको स्टेट बैंक के रिजर्व मिले थे, बाकी ये जो मर्जी के, वो तो $7 अरब था, 1.5 हफ्ते के हम इंपोर्ट नहीं खरीद सकते थे। तो अब उसी स्टेट बैंक के अंदर इस वक्त जो कल तक का डेटा था वो आपके $17.8 बिलियन है। अच्छा। यानी $10 बिलियन का हमारे पास कुशन है। हम क्या करें? झोंक देते हैं हम उसे, हम बिजली की प्राइसेस को फ्रीज कर देते हैं, हम LNG झोंक देते हैं, जाएं जी यूज करें जिसने करनी है, हम ये सारी चीजें कर देते हैं। बट अगेन जब खान साहब की बात करते हैं, वो रिफॉर्म्स में जा रहे तकलीफ दे हैं, लेकिन वो तकलीफ आवाम तो बर्दाश्त कर रही है, 2 साल बाद आपको ना बर्दाश्त करनी पड़ जाए वो तकलीफ। देखिए, मेरी एक बात सुने, वही वाली बात है, वो अगले इलेक्शन का नहीं सोचते, वो अगले, आप ये देखें, वो भी करते, वो IPP से सौदे करते, वो मतलब मैं जब ये बात करती हूँ ना, महंगे बिजली घर, वो क्यों डैम्स की तरफ जा रहे हैं? डैम्स हमारे ड्यूरेशन में तो नहीं पूरे होंगे, वो क्यों जा रहे हैं कि एनर्जी जो आपका शिफ्ट है वो टोटल आपका विंड एनर्जी पर हो जाना चाहिए, पानी से बननी चाहिए। सारे लॉन्ग टर्म प्लान है। अभी तो हम फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना इंपोर्ट कर रहे हैं जिसकी इंतहा नहीं है। और ये अब मैं इंपोर्ट की भी आपको बता दूं, अब मैं जब इंपोर्ट को देख रही थी, मैं इसलिए कह रही हूं ना कि इट्स अ डिबेट, जब हम डिबेट करते हैं तो अवाम को सीखने को मिलता है। इंपोर्ट बढ़ गई जी, 60% आपने इंपोर्ट बढ़ा दी, 25% आपने सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाई। ये आप क्यों नहीं समझ रहे कि अब ऑटो प्लांट्स लग गए, $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई, मोबाइल के प्लांट्स लग गए, $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई, सैमसंग ने यहाँ टीवी बनाना शुरू कर दिया, उसकी इन्वेस्टमेंट आ गई, जॉब क्रिएशन होगी, उसके पार्ट्स भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप असेंबलिंग करें, बट एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड समथिंग। मतलब अब मैं ये कह रही हूँ, हम ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करने लग पड़े हैं, रक्षा हम इथियोपिया को एक्सपोर्ट करने लगे। देखें, चाहे इट्स अ क्वांटिटी ऑफ 1000, 5000, लेकिन आपने कहीं वो बारिश का पहला कतरा तो आप बन रहे हैं ना। बिल्कुल सही। आप अब ये देखिए, अब मोबाइल आपकी इतनी बड़ी पाकिस्तान की मार्केट है। हमें कंपैरिजन करे थे 2017 में हम 1 लाख मोबाइल लोकल मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है, और अब हम 1,17,00,000 लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आपको ये मानेगा? अब मतलब वो चीज़ आप, ये दिस इज द ट्रू पिक्चर ऑफ नया पाकिस्तान, कि हम कहते हैं जॉब क्रिएशन हो, हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हम कहते हैं बाहर से वो चीज़ें आए, वो इंपोर्ट आए, जो इंपोर्ट आगे आपकी रॉ मटेरियल की फॉर्म में आए, इंटरमीडिएट की फॉर्म में आए, जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकें। हम कहते हैं हम वैल्यू एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट में जाएं। आप ये देखें, आप और बांग्लादेश हम कंपैरिजन करते हैं जी, बांग्लादेश आगे निकल गया। रीज़न क्या था? हम धागा बेचते रह गए, हम कॉटन उन्होंने कपड़ा बना लिया, वो वैल्यू एडिशन में चले गए, गारमेंट्स में चले गए। अब हम जाके कह रहे हैं, अब ये देखें कि उस दिन कोई मुझे कह रहा जी आप लाइव एनिमल्स की खोल दें एक्सपोर्ट। लाइव एनिमल के एक्सपोर्ट की बजाय मैं उसके पार्ट्स का करना शुरू करती हूँ। ये बताइए कि किस एक्सपोर्ट में कितना इजाफा हुआ है? मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि IT एक्सपोर्ट्स, तो उसमें कितना इजाफा हुआ है? तकरीबन 39% IT एक्सपोर्ट्स में हमारा इजाफा हुआ है पिछले साल की बनिस्बत। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, तो उसमें कितना इजाफा हुआ है? 30% का इजाफा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि गाड़ियों की सेल्स हैं,
गाड़ियों की सेल्स तो जी रिकॉर्ड 71% उसका इजाफा हुआ है। कार्स की सेल्स देख लें, ट्रैक्टर्स की सेल्स देख लें, आप मोटरसाइकिल्स की सेल्स देख लें, सारे पिछले रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए। और इस दफ़ा जो टेक्सटाइल्स का आप मुझसे पूछे थे, इस एक महीने में दिसंबर में मतलब ऑल टाइम हाई इन द हिस्ट्री हमने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में भी इजाफा हो रहा होगा? जी, हमारे इधर मैन्युफैक्चरिंग में क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन में इजाफा हो रहा है। यही बता रही हूँ, 26 गाड़ियों के नए एंट्रेंट्स आए हैं यहाँ पर, 21 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के आए हैं और उसी के साथ सैमसंग ने टीवी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर रहे हैं तो फिर हम ट्रेड डेफिसिट क्यों नहीं कम कर पा रहे? वो तो हमारा जो है वो अब मैं इंटरेस्टिंगली आपको बताती हूँ। वैसे तो इस एक महीने में ना 1 अरब का हमने कम किया है, लेकिन वो मतलब अब इस वक्त आपको पैनी इसलिए लगेगा। हमारा जो विजन है ना, हमारा विजन ये नहीं है, हमारा विजन ये है कि रॉ मटेरियल लें, इंटरमीडिएट मटेरियल लें, उसको लाएं, यहाँ पर बनाएं और वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करें। वन थिंग इज दिस। दूसरा, हमें एक वैक्सीन, हमें सारी देखें, वफाकी हुकूमत ने वैक्सीन ली फॉर होल पाकिस्तान। एक आपको वो दैट वाज अननेसेसरी इंपोर्ट, आप उसको नहीं माइनस कर सकते। जो तीसरी चीज है, आपने अवाम को आटा चीनी देनी है। अब आटा चीनी की प्राइसेस, यानी अगर आप अब का इंपोर्ट बिल देखें तो उसमें 85% जो कमोडिटी की प्राइस है, यानी ऑल ओवर द, हम जब इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं तो क्वांटिटी हमने 15% कम ली है। अच्छा। यानी क्वांटिटी में आटा चीनी कम मंगवाई है, लेकिन उनकी प्राइस 85% उस इंपोर्ट बिल का हिस्सा है, जो ड्यू टू द इंटरनेशनल प्राइसेस। और यही हम कहते हैं, ये आलमी महंगाई बिल्कुल ये वबा की तरह है, जो कोविड की तरह है, जो चिमड़ गई है हमें। सही है। तो अब अगर हम ये बात करें कि एक तरफ आपने कहा ये सब चीज़ें हो रही हैं, बेहतरी आई है और इकोनॉमिक जो है हमारा इस्तेहकाम आया, स्टेबिलिटी आई है, तो मुल्क का एक तरफ इकोनॉमिक इस्तेहकाम और दूसरी तरफ एक आम आदमी का इकोनॉमिक इस्तेहकाम, तो वोट आपको किस पर पड़ेगा? क्या आवाम आपको मुल्क के इस्तेहकाम को देखकर वोट देंगे या अपने इस्तेहकाम को देखकर वोट देंगे? ये तो पॉलिटिकल अवेयरनेस और वो सब चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को जरा मद्देनजर रख के जवाब दीजिए ना। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो हमारी तरबियत हुई है, वो जिस लीडर ने की है ना, मैं उस लीडर को देखती हूँ और मैं उस लीडर को देखती हूँ कि उसने 22 साल की जिद्दोजहद की, 22 साल बाद आके उसने 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक किया। अब मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, शायद बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे। हमने मरी का सानिया देखा जब, तो एहसास ये नहीं हुआ मुझे, एहसास ये हुआ कि अभी भी इस सिस्टम के अंदर छोटे छोटे नवाज शरीफ, छोटे छोटे जरदारी हैं, जो कहीं आपको होटल माफिया की फॉर्म में, कहीं आपको चेन पकड़ के गाड़ी खींचने वाले की फॉर्म में, चाय वाले की फॉर्म में, जो इतनी महंगी चाय का कप या हीटर वाले की फॉर्म में नज़र आते हैं। लेकिन अगेन ये अवाम को अवेयरनेस है कि क्या हमने आइंदा आने वाली नस्लों का फ़ायदा सोचना है या अपने एक शॉर्ट टर्म को सोचना है। यानी अगेन वही वाली बात है कि एक बंदा इनके लिए मेहनत कर रहा है। वहाँ पर क्या था, करप्शन करो, मनी लॉन्ड्रिंग करो, पैसे बाहर भेजो, टीटियाँ लगाओ और ऐसे ऐसे लोगों से टीटियाँ लगाओ जिन्होंने आज तक बाहर का मुल्क देखा ही नहीं है। यानी पापड़ बना रहे हैं, चपड़ासी इनका है जिसकी तनख्वाह 10,000 है, उनके अकाउंट में टीटियाँ आ रही हैं जो डायरेक्ट इनके अकाउंट्स में जा रही हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि मैं उस लीडर की तरफ देखूंगी और मैं उस पर अल्लाह के बाद ये ट्रस्ट करूंगी कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है ना, वो इंशाल्लाह सेफ हाथों में है और ये बेहतर ही होगा। हम शॉर्ट टर्म की बजाय अगर लॉन्ग टर्म में देखें, हम इनफरादियत की बजाय इज्तमाइयत में देखें, हम इस कौम का सोचें ना, तो शायद हमारी सोच इमरान खान साहब वाली हो, नवाज शरीफ वाली और शहबाज शरीफ वाली ना। आई एम सॉरी टू से इट्स अ पॉलिटिकल वन, बट फॉर मी इट्स अबाउट अ लीडर, इट्स अबाउट अ नेशन। मैं अपनी आने वाली नस्लों को एक सेफ पाकिस्तान देकर जाना चाहती हूँ। मेरा इसके अलावा कोई उस वक्त भी होगा कि जब आप उन माफिया से डील कर सकें जो कि आप लोगों के अपने अंदर भी मौजूद हैं, और उन माफिया से डील करने में वो जो आटा, चीनी, शुगर कमीशन, ये वो सारे मामलात हैं, वो जब हमें नज़र आता है और आवाम को नज़र आता है कि उसका कोई फ़ैसला नहीं आता या उन पर कोई ऐसे जुर्माने नहीं होते या उनको सज़ा नहीं मिलती, तो फिर लोगों का एतमाद थोड़ा सा मुतज़लज़ल होता है। अवैस, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये चीज़ देखी है कि जल्दी और देर, देखें हमें 22 साल लगे। नवाज शरीफ हाजी परहेजगार था, जरदारी साहब को तो शुरू से ही सारे 10% कहते थे ना। 22 साल लगे हमें ये बताने में कि इन्होंने करप्शन करके पैसा बाहर भेजा और औलादों के नाम पर जायदादें बनाई, लेकिन अवाम ने माना ना।
الٹیمیٹلی میں آپ کو بتا رہی ہوں ہماری عوام بہت سمجھدار ہو گیا. ہماری عوام دونوں چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے. یہ جو قیمے والے نان اور بریانی تھی نا, دیکھیں اس کا وقت بھی گزرے گا اور یہ بھی آئے گا کہ نہیں, اب نہیں, اب اور یہ برداشت نہیں کرنا. اور اگین وہی والی بات ہے, جب آپ عوام کو تعلیم سے دور رکھیں, جب آپ عوام کو شعور سے دور رکھیں, تو اب یہ جو خان صاحب نے مہم شروع کی ہے نا, وہ شعور دینے کی. دیکھیں آج اسکالرشپس کتنی دی ہیں ویسے آپ لوگوں نے؟ یہ خیال آ گیا مجھے ویسے ہی, تعلیم کی اسکالرشپس پنجاب میں جو چل رہی ہیں. تعلیم کی اسکالرشپس میرا تو مجھے اس کے پاس میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گی, بٹ مجھے یہ پتا ہے کہ HEC از ڈوئنگ اے گریٹ ورک. وہ والا کام نہیں ہو رہا کہ آپ اپنے بندے اداروں میں رکھو اور اس کے بعد ان اداروں کو کور تک کرپٹ کر دو. اب وہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں, ریفارمز کرنی ہے, لانگ ٹرم کرنی ہے, لانگ ٹرم پراسپر پاکستان لے کر آئیں. بس یہ ہے کہ عوام میں شعور ہو اور جیب میں کچھ خریدنے کے لیے پیسے ہوں, یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر آپ دیکھیں عوام پھر سمجھدار ہے, اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور عوام کو واقعی بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں, لیکن عوام بھی بہت مرتبہ, اور یہ مطلب ہم بھی عوام میں شامل ہیں, ہم اپنا چھوٹا فائدہ سوچ کر یہ کر جاتے ہیں کہ بھائی پھر ملک کے بارے میں ہم بعد میں سوچتے ہیں, اپنے بارے میں پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے عالیہ صاحبہ, وقت دیا آپ نے.